සර් බෝඩ් එක පේන්නේ हाँ මෙතන තියෙන x rho g rho කියලා කියන්නේ පුතේ. අදිත්‍යතාව මේ බලමු අපි පොඩ්ඩක් අපරයක් දෙන්න පුතේ. We got a major bug. We gotta fix this now. Okay, get on it. Let's go. A wooden block kept on a table exerts a force on it, and we know තේනවද දැන්? ඔව් සර් ඔව්. මොන Note that the wooden block is a solid substance. What about liquids? We know that liquids are kept in containers. Do liquids or fluids exert pressure? Yes, they do. They exert pressure on the base and the walls of the container in which they are enclosed. The pressure on the base will be downwards, and on the walls, the pressure will be sidewards. We can also derive something interesting if we look at the fluid in terms of layers. Say there's water kept in a plastic container. Let's divide the fluid into 5 equal parts. You can see that the second layer of water is holding the weight of the first layer. Similarly, the third layer is holding the weight of the first as well as the second layer. And the fourth layer is holding the weight of the top 3 layers, and so on and so forth.
So clearly, the pressure at the bottommost layer is the maximum. There's even a way you can find this out. Near the topmost layer, make a little hole at the side. You'll see that the water flows out from that hole like this. It doesn't roll along the walls, it flows out at an angle. Now let's make a second hole near the layer under it. You'll see that the water flows out at a wider angle as compared to the earlier case. We continue to make holes in the wall and we'll notice that the water literally squirts out. This proves that the pressure at the bottom is much more than the pressure at the topmost layer. What about the upward force exerted by a liquid? How do we understand that? We will see that in our next video. Okay, try to. Check out this cool experiment which you can try at home. Take a water bottle, and I put some color over there so we can see that water, and punch two holes in that bottle, one at the top and one at the bottom. And then you see that the water squirts out, but the water at the bottom will come out at a much higher speed compared to the water at the top. And that's why it's falling much farther away. But why do you think that's happening? Well, it turns out it's the same reason why when a submarine dives very deep into the ocean, it can get crushed by the water. So to figure out why these things happen, we need to talk about pressure inside liquids. And that's what we will do in this video. So let's imagine we have a container filled with liquid. Let's say it's water. Now, you know what helps me when it comes to thinking about pressure inside liquids? I like to imagine that this liquid is made of tiny cubes stacked on top of each other. So if this is water, then we can imagine these are tiny cubes of water sitting on top of each other. Why? Because now I can What am I seeing me? Makeup bar. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. Instant corrections make your writing mistake-free, while keeping it short. The other two hole, okay, and the highest hole, okay, it spreads the closest to the container, okay. So from this experiment, we can conclude that the deeper inside a liquid, the higher the pressure. So deeper, it has higher pressure, and shallower, it has lower pressure. Hi all. In today's lesson, we are going to observe two main properties of pressure in liquid. First property is pressure increases with depth. The second property is pressure depends on density of the liquid. Let's observe one by one. Here, I have taken a bottle and I have made 3 holes with equal distance. Now you can observe the water from the bottom hole is going very far. Look at the top hole, very less distance than next to. Look at the middle one, medium, and the last one is moving very far. So through this experiment, we can observe that water pressure increases with depth. That is, pressure in liquid increases with depth. So when we swim in deep ocean or swimming pool, we feel high pressure acting on us. Hope you got this property. Let's do our next property. To observe our second property, that is, pressure depends on density of the liquid.
ඒක Here, අපි කතා I කරන්නේ have ඝනත්වය taken මත රඳා පවතිනවා two කියන එක. different liquids with different ඝනත්වය වැඩි වෙනකොට density. ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙනවා One මම is කිව්වා. water, another one is cooking oil. As you all know that water has high dense than cooking oil. To observe this, just I have made holes on both water bottle and we will see what happens. Here we can see how the water comes out from this bottle. Look at the oil, it goes very less distance because water has more dense, so more pressure. Oil has less dense, so less pressure acting on it. Don't confuse with viscosity and other factors. This is just a simple observation. So through this, we can conclude that pressure in liquid depends on density. Grammarly can help you write quickly. and confidently, so you never have to slow down at work. Instant correct. හරිද යම් දෙයක් කරේ වුණොත් ඒක ප්‍රායෝගිකව දැක්කනේ පුතේ. එතනේ අර ගැඹුර වැඩි වෙන ප්‍රෙෂර් එක වැඩි වෙනවා කියන එක ඊට පස්සේ ද්‍රව කඳේ උස මත පමණයි පීඩනය රඳා පවතින්නේ. හැඩය මත රඳා පවතින්නේ ඒ කියන කාරණා මතක තියාගන්න. එතකොට මේක තමයි පුතේ අපිට ඔය ද්‍රව පීඩනයේ ගණන් හදන්න ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි වෙන්නේ. දැන් මම මේ කියලා දෙන්නම් පුතේ මේ සමීකරණ එන විදිය. මේක එච්චර අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඉස්සර පොත්වල නම් ඔක පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තිබුණා. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා මේක කොහොමද ඒ පීඩන මේ කියන සමීකරණය ගොඩ නැගෙන්නේ කියන්නේ. හරිද? ඒවල මේකට පරණ සමීකරණ ගොඩක් අපි දැනගෙන තියාගන්න ඕනේ. දැන් අපි හිතමු මොන ද්‍රව කඳක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. හරිද? මෙන්න මෙතන වර්ගඵලය E කියලා මම ගන්නවා. මේ H කියලා ගන්නවා අපි මෙතෙන්ටම ගමු ද්‍රව කඳ තියෙනවා. මෙන්න මේ ද්‍රව කඳේ උස H. මේ ද්‍රවයේ ස්කන්ධය M කියලා ගන්නවා. පරිමාව V කියලා ගන්න. හරිද? එතකොට මේ ද්‍රවයේ ඝනත්වය ρ. ඔන්න ඔය අකුරු ටික අපිට වැදගත් වෙනවා. හොඳ. ඝනත්වය ρ කියන්නේ. දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම මේ පරිමාවට සමීකරණයක් ගොඩනගා. දැන් මේක තේරුම් නැතිවට එච්චර ගණන් ගන්න එපා. හොඳ. තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. බැරි වුණොත් ඔය සමීකරණය මතක තියාගන්න. මම මේ සමීකරණ එන විදියයි කියන්නේ. හරිද? මේකේ පරිමාවට අපිට සමීකරණයක් ලියන්න පුළුවන් නේ. මොකද්ද? පරිමාවට ගන්න පුළුවන් E ගුණ කිරීම H. අපි මේක සිලින්ඩරයක් කියලා හිතුවා. සිලින්ඩරයේ අරස්කඩ වර්ගඵලය උසෙන් ගුණ කරාම එනවා පරිමාව නේ. E ගුණ කිරීම H. නෙවන එක සමීකරණය. හරිද? හරිද? ඊට පස්සේ තව අපිට සමීකරණයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. මොකක්ද? ස්කන්ධයට. ඒක අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙහෙමයි පුතේ. ස්කන්ධය හරිද? මෙන්න මෙහෙම සමීකරණයක් ඔයගොල්ලෝ මතක තියෙනවද මන්දා ඝනත්වයේ සම්බන්ධයෙන් මෙන්න මෙහෙම සමීකරණයක් තියෙනවා. ඝනත්වය සමානයි ස්කන්ධය බෙදීම පරිමාව කියලා. දැන් ඝනත්වය අපි මේකේ ρ කියලා ගත්තොත් ස්කන්ධය m කියලා ගත්තොත් පරිමාව අපි ගමු v කියලා. හරිද? ඔන්න ඔහොම සමීකරණ මේක 9 පන්ති තියුණ ඝනත්වය සමානයි ස්කන්ධය බෙදීම පරිමාව. හරිද? එතකොට එහෙම එකක් තියෙනවා. දැන් අපි මොකක්ද කරන්නේ? මෙන්න මෙතනින් ස්කන්ධය උක්ත කරගන්නතර ρ v. හොඳ. පැහැදිලිද? දැන් අපි අර සමීකරණයේ යොදනවා මොකද්ද? අපි දන්න සමීකරණය. පීඩනය සමානයි බලය බෙදීම වර්ගඵලය. නේද?
මෙහාට කරලා දෙනවා. එතකොට බලයට දාන්නේ මොකද්ද? අර අපි මං ගානක් දුන්නේ හදාගන්න. මොකද්ද ස්කන්ධය මොකද කරන්නේ? ගුරුත්වජ ත්වරණයෙන් ගුණ කරනවා. නේ? එතකොට එනෝනේ බර එකනේ ගන්න ස්කන්ධය m නම් ගුරුත්ව ත්වරණය g නම් ඔන්න mg. දැන් වර්ගඵලය මොකද්ද ගන්නෙ? e. හරිද? ඔන්න සමීකරණ. එතකොට අපි m වෙනුවට දානවා පුතේ මොකද්ද මෙන්න මේක rho v කියන එක. දැන් m සමානයි rho v නේ. ඒකට දානවා rho v. හරිද? m වෙනුවට දානවා rho v g. එතකොට v වෙනුවට දානවා පුතේ මෙන්න මේක. මොකද්ද? a ගුණ කිරීම h. වල g මෙතන යට තියෙනවා i a. හරිද? එතකොට මේට මේ කැපිලා යනවා. එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න h. මෙතන rho h g. දැන් මේක අපි ලස්සන දෙන මොකද්ද? පීඩනය p කියලා ගත්තොත්. පීඩනය p එතකොට එනවා p සමානයි h rho g අර ඔයගොල්ලෝ කලින් කතා කරපු එක. හරිද? පැහැදිලිද? මේක තේරුණාද ටිකක් හරි? අය කියන්නද? ආයි කියනවා. දැන් ඔන්න මේක තේරෙනවද? පරිමාව හොයන සමීකරණයක්. පරිමාව v කියලා ගත්තොත් ඒක v සමානයි ah. මේ හරස් කඩ වර්ගඵලය h වලින් ගුණ කරන උසින්. එතකොට මේ සිලින්ඩරයක් කියලා හිතුවොත් මේ සිලින්ඩරේ වර්ගඵල පරිමාවනේ එන්නේ නේ. ඊට පස්සේ අපි තව සමීකරණයක් ගත්තා ඝනත්වය සමානයි ස්කන්ධය බෙදීම පරිමාව. එහෙම සමීකරණයක් තියෙනවා. ඔයාලා මේ පන්තියේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒතර මම ඝනත්වයට ρ කියලා දැම්මා, ස්කන්ධයට m කියලා දැම්මා, පරිමාවට v කියලා දැම්මා. හරිද? එතකොට එතන එනවා m සමානයි ρ v. හරිද? m මුක්ත කරලා ගත්තාම ρ v කියලා එකක් එනවා. දැන් අපි අර දාන්න සමීකරණයට දාලා මේක හදාගෙන යනවා. මොකක්ද දාන්න සමීකරණය? හරිද? දාන්න සමීකරණය මොකද්ද? බලය බෙදීම වර්ගඵලය. පීඩනය සමානයි බලය බෙදීම වර්ගඵලය. දැන් බලයට මම දානවා ස්කන්ධය ගුණ කරනවා ගුරුත්ව ත්වරණයෙන් බර හොයාගන්න. ඊළඟට ඒක බෙදනවා මොකෙන්ද? වර්ගඵලය. එතකොට මම ස්කන්ධය වෙනුවට දැන් දානවා මෙන්න මෙතනින් ගණිත එක ρ v. හරිද? ස්කන්ධය වෙනුවට. ඊට පස්සේ ඔන්න ρ v දැම්ම g තියෙනවා a තියෙනවා. එතකොට v වෙනුවට a ගුණ කිරීම h දානවා. හරිද? a ගුණ කිරීම h මෙන්න v වෙනුවට a ගුණ කිරීම. දැන් එතකොට ඔය ටිකෙන් එනවා මෙන්න මේ සමීකරණ. ඒතර පීඩනය සමානයි h rho g කියන්නේ. අර අපි කලින් ගොඩනගපු සමීකරණ. පැහැදිලිනේ? මේක ඉස්සල පුතේ මේක ඇඳගෙන මේක වෙනම තියාගන්න මේක ඇඳගෙන මේක තේරුම් ගන්න බැරි වුණත් මොකද්ද වෙනවනේ අර සමීකරණය මතක තියාගන්න වෙනවා. මේක ඇඳගෙන මේ ටික ලියාගෙන ඊට පස්සේ මේ ටික ලියාගන්න.
හරිද පුතේ? හරි නේද? හරි සර්. හරි අපි ඔක ගණන් කීපයක් හදමු. ඒක ලියන්න උදාහරණ අංක 1 ජල ටැංකියක උස මීටර 5කි උස මීටර 5කි එය සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයෙන් පිරී ඇති විට එහි පතුල මත ඇතිවන පීඩනය කොපමණද? එහි පතුල මත ඇතිවන පීඩනය කොපමණද? වරහන් ඇතුලේ ලියන්න ජලයේ ඝනත්වය kgm ඍණ 3 ඊළඟට ගුරුත්වජ ත්වරණය 10යි ms ඍණ 2 අර සමීකරණයට දාලා හදන්න බලන්න. හරි. හරිද පුතේ? ඔව් ඒකදී අපිට ගන්න වෙන්නේ T සමානයි H rho G කියන එක. එතකොට P කියන්නේ පීඩනයනේ. H කියන්නේ මම මීටර 5යි දුන්නේ. rho කියන්නේ 1000යි. kgm ඍණ 3. ඊළඟට G කියන්නේ 10යි. මෙතෙන්ට පුතේ අපිට අර කලින් මම මේ ඒකකයක් දුන්නා මේක නෙමෙයි mkg ඍණ 1 කියලා ගන්නත් පුළුවන් හොඳ. අර අපි f සමානයි ma කියලා ගත්තොත් a කියන්නේ මොකද්ද? f බෙදීම m නේ. එතකොට f මනින්නේ නිව්ටන් වලින් m මනින්නේ kg වලින් නේ. එතකොට මේකට තවත් ඒකකයක් තියෙනවා mkg ඍණ 1 කියලා. ඒක දැම්මොත් මෙතන සුළු වෙනවා හොඳ. නමුත් අගයක් විතර ගන්න පුළුවන් මේක දැම්මයි කියලා වැරදි නෑ. අවසාන උත්තරේට හරි ඒකකයේ තියෙන්න ඕන. නමුත් අපිට මේකෙන් දැම්මොත් හරියටම ගන්න පුළුවන්. හරිනේ? දැන් එතකොට මේකේ මේ kg වලට මේ kg කැපිලා යනවා. මෙතන ඍණ 3ක් තියෙනවා. මෙතන ධන 1ක් තියෙනවා. ඍණ 2ක් වෙනවා.
එතකොට මෙතනින් n ඉතුරු වෙනවා. මෙතනින් ඍණ දෙකක් තියෙනවා හරි පීඩනය ආවා. මෙතන 5යි බිංදු 3ක් තියෙනවා. මේ බිංදුවයි බිංදු 4ක්. නේ? ඔක තමයි උත්තරේ. මේ එකකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පුතේ ඔයගොල්ලන්ට. හරිද? ලියා ගන්නකො. හරි අපි තව ගානක් ලියා ගමු. උදාහරණයක්. උදාහරණාංක 2 ලියන්න මෙහෙම. මාළු ටැංකියක සිටින සර් අර එන්එම් දෙක කියන එකට පැස්කල් දාන්න බැරිද? පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. මේක නැතුව පැස්කල් මම අර මේක එකක එන හින්දා දැම්මේ. මේක නැතුව පැස්කල් දැම්ම එක ගැටලුවක් නැහැ පුතේ. හරි ලියා ගන්නකෝ. උදාහරණයකට මාළු ටැංකියක සිටින මාළුවෙකුට දැනෙන පීඩනය මාළු ටැංකියක සිටින මාළුවෙකුට දැනෙන පීඩනය ගම්මු 10000යි वर्ग मीटर न्यूटन 10000යි वर्ग मीटर न्यूटन මාළු ටැංකියක සිටින මාළුවෙකුට දැනෙන පීඩනය 10000යි वर्ग मीटर न्यूटन නම් මාළුවා සිටින්නේ ජල පෘෂ්ඨයේ සිට කොපමණ ගැඹුරකින්ද ජල පෘෂ්ඨයේ සිට කොපමණ ගැඹුරකින්ද පෘෂ්ඨයේ සිට කොපමණ ගැඹුරකින්ද මෙන්න මේ ටික ඔකට වැදගත් පුතේ මේ ටික ලියාගත්තා කමන්නේ ජලයේ ඝාතය 10යි ගුරුත්වාකර්ෂණය 10යි හදන්න බා
හරිද පුතේ? හදුවද? හරි සර්. හරි මම කියන්න හදලා හැටි බලමු. දැන් මේකේ පුතේ දැන් p සමානයි hg නේ. මං කිව්වේ පීඩනයට දුන්නේ. දැන් අපිට මෙහෙම ගත්තොත් මේකේ මාළු ටැංකියක් නම් මෙන්න වතුර තියෙනවා මාළුවෙක් මෙහෙම ඉන්නවා නේ. ඒතකොට මේ මාළුවට දැනෙන පීඩනය මේ 10000ක් කියලා කියනවා. මෙන්න මෙයාගේ උස තමයි අහන්නේ මෙතන ඉඳලා. නේ? ඔක තමයි අහන්නේ මෙතන. දැන් පීඩනය යාර දැනන පීඩනය 10000යි. එතකොට මම මෙතන ඒකක ආදේශ නොකරම යනවා. x සමානයි තමයි අහන්නේ කීයක්ද කියලා රෝ 10000යි. sorry 1000යි. ගුරුත්ව ත්වරණය කීයද? 10යි. එතකොට මේකේ බිංදු මේ පැත්තට 3ක් කපනවා මේකට 1ක් කපනවා. එතකොට කොච්චරක් දෙන්නේ? x සමානයි කීයද? x සමානයි කීයද? x සමානයි 1යි. 1 මීටර. හොඳයි. ඕකයි එන්නේ. එතකොට මෙහා ඉන්නේ මීටරයක් මේ ජල පෘෂ්ඨයේ ඉඳලා මීටරයක් ගැඹුරේ. හරිද? තොරණොයි මේ මට්ටමේ තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. හරිනේ? ඔව්. අපි මේක ඉතුරු ටික පුතේ තව ලබන සතියේ කතා කරමු. දැන් වෙලාවත් ඉවර වෙගෙන යන්නේ. මම තව ප්‍රශ්නයක් දෙන්න වෙලාවකුත් නැහැ. මේ එහෙනම් අදට පන්තිය නවත්තමු 7:00 එහෙනම් ලබන සතියේත් ආයෙ කරමු. සමහර කට්ටියට එන්න විදියක් නැහැ කියලා මම වීඩියෝ එක දෙන්නම්. හරිද? ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කතා කරන්න අපි වෙන දවසක් දාගමු. බැරිම නම් නැත්නම් ඉතින් පුළුවන් විදිහට මේ වෙලාවට එකතු වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ආයුබෝවන්. අදට පන්තිය නවත්තමු. ආයිබෝන්. ආයිබෝවන්